ఈరోజు మన టాపిక్ ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేశారు. అదే నేను ఉదయంలో కొంత ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పాలి, ఎందుకంటే మన బెల్జియం నుంచి కూడా డాక్టర్ వచ్చారు, డాక్టర్ ఆర్థర్. వాళ్ళ అమ్మగారు బెల్జియంలో మన వైద్యాలయం నడుపుతున్నారు. ఇతను కూడా అక్కడ డాక్టర్గా చదివి మన హోమియోపతి స్టడీ చేస్తున్నారు. అందుకని మనతో పాటు వర్క్ చేయడం కోసం వచ్చాడనమాట. సో అవర్ program commences with the first presentation. In this session, we have mainly taken up the study of the remedy sulfur as explained in many dimensions by Master E.K. It is not only explaining but how he has applied them in application, how it is. So it is very important, because when we study the notes given by Master E.K. and also when we listen to his classes, his lectures, then we can realize that the principles given by Dr. Hahnemann and Dr. Kent were exactly followed by Master E.K. and also he has given multi-dimensional application of its remedy, especially sulfur. As all of us we know that it is called the king of antisorics, because unless the miasm is taken into consideration and unless we apply the treatment to counteract the miasm, we cannot bring a permanent solution to the suffering patient. Because in the very beginning, Hahnemann in his Organon said that the physician is first and foremost responsibility is to restore the health, which is called healing. So this restoration is a more wider application than the cure. Generally when we deal with a patient, our aim is we say we have to cure him. But what Hahnemann said is that it is not just the cure but restoration. That is the real cure, to restore the health, the original state of our health. And that is possible only when we study the miasm which is inherent in the patient. And as all of us we know, Sora is the basic miasm from which the secondary miasms have come into existence, like psychosis, syphilis and tuberculosis. So, unless we put our effort towards counteracting or eliminating this miasm from the constitution, we cannot be successful in restoring the original state of health as explained by Dr. Hahnemann. And
Because we know already that there are so many remedies in the homeopathic application, but not all of them have the power to counteract the effect of miasms. Not every medicine is an anti-miasmatic medicine. There are of course there are many medicines who can work on the miasm, but out of them there are foremost and very powerful remedies which can go deep to the root of the miasms. And among such medicines, sulfur is definitely explained by Hahnemann, Kent and all the followers until now by many homeopathic masters. Like our master E.K. also, he has considered, he has explained with so many reasons that sulfur is the first and foremost remedy to work on the miasms. So in this session we have selected sulfur because it has so many dimensions and so many applications were brought into light by Master E.K. On what and which principles Master has given his dimensions and applied practically. So the topics selected for today's our seminar are mainly based on the study of sulfur as given by Master. మన మాస్టర్ గారు చాలా చోట్ల హోమియోపతి కోర్సెస్ క్లాసెస్ అనేటువంటి కండక్ట్ చేశారు. సల్ఫర్ అనేటువంటి ఔషధం గురించి చాలా కోణాలు మనకి వివరంగా చెప్పారు. చెప్పడమే కాదు, ఆయన ట్రీట్ చేసినటువంటి కేసెస్ అన్నీ కూడా అందులో సల్ఫర్ అనేటువంటిది ఎలా అప్లై చేశారు అనేటువంటిది మనం దాన్ని కొంత తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. So thus we have taken the sentence from Dr. Kent. While about explaining sulfur, Dr. Kent said, it seems that the less a physician knows of materia medica, the oftener he gives sulfur. So this sentence is a very tricky sentence. There are many practitioners and physicians of homeopathy who very frequently prescribe sulfur. So that's why he says that out of them, so many physicians who prescribe sulfur frequently, out of them many are those who know less, physicians who knows the materia medica, the oftener he gives. It is very frequently given, even by good prescribers, because this sentence is to be properly understood. సల్ఫర్ చాలా తరచుగా ఇచ్చేటువంటిది. సల్ఫర్ గురించి సంపూర్ణంగా సమగ్రంగా తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఇస్తారు, సమగ్రంగా తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు. మరి దీనికి తేడా ఏమిటనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం మాస్టర్ గారు దీంతో తెలుసుకునేటువంటిది. తెలియనప్పుడు ఇచ్చేటువంటిది ఏమిటంటే, సల్ఫర్ ఇస్తే అది అన్ని మయాలు పనిచేస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో సల్ఫర్ డోస్ వేసేస్తూ ఉంటే అది ఆ ఎఫెక్ట్ అంతటిని కూడా తీసేస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో వేయాలి అనేటువంటిది. దాంతో ఎక్కువ మంది సల్ఫర్ని మాటిమాటికి వేస్తుంటారు. కానీ హానుమాన్ ఉద్దేశం అది కాదు, అదే కంటి చెప్తుంది.
మనం చెప్పుకునేది సల్ఫర్ గురించి కాబట్టి ఇలాంటి కొన్ని వీటికి కూడా సల్ఫర్ వేయాల్సి వస్తుంది మనం. ఎందుకంటే మయాజ్ మీద అడ్డుపడుతుంది, అందుకని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పనిచేయట్లేదు. సో సల్ఫర్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై those who doesn't have enough knowledge about the application of sulfur, as well as it is frequently prescribed by those who know very well the value of sulfur. So in both ways, let us see how now how Master E.K., that is our present Master E.K. has confirmed this statement of Kent. How he has confirmed? Not just by words, he has confirmed this through his practice, practical application. That is how he has confirmed. It is of no use if I confirm it by words. 100 times I can say I confirm this, but it doesn't make any sense. We have to show, we have to, in practical application. మాస్టర్ గారు, ఇప్పుడు మనం మాస్టర్ గారి యొక్క అప్లికేషన్ దగ్గరికి వస్తే, మాస్టర్ గారు హోమియోపతి ప్రారంభించి మొట్టమొదటిగా ఆ క్యూర్ చేసినటువంటిది, మొట్టమొదటిగా అప్లై చేసింది కూడా సల్ఫరే. ఎవరికి? డాక్టర్ ఈవి మాచార్య, అంటే మా సోదరుడికి. అదే మనందరికీ తెలుసు. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us know that master has taken up homeopathic science first to cure his own son from the most incurable state, who was suffering from epilepsy, in a very chronic condition which was almost declared that it is incurable by the normal allopathic doctors. That's why master has taken this, that he has to, he was guided by the Almighty, by the hierarchy of masters, that the situation has come like that, that he is one of his close friends who was a real homeopathic doctor, but not advertising himself as a doctor. So that man came to know, and that person, when he has seen master with his son in such a condition, then he said it can be cured by homeopathy. డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్య గారిని ఉండేవారు. ఆయన మాస్టర్ గారి చాలా దగ్గర మిత్రుడు. ఆయన ఏమిటా కృష్ణమాచార్యులు, ఏమిటి మీ అబ్బాయి అంటే, ఇలాగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇంచుమించుగా మూర్ఛవ్యాధితో ఇలా బాధపడుతున్నాడు. రోజు ఫిట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఒకసారి ఫిట్ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు కుదురుతుందో కూడా తెలియదు, అలాంటి కండిషన్లో ఉన్నాడు. నా దగ్గరికి వచ్చేటువంటి అలోపతిక్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా చూశారు, కానీ ఎవరికి సాధ్యం కాలేదని చెప్తే, అప్పుడు ఆ సుబ్రహ్మణ్య గారు డాక్టర్ గారు అన్నారు, కృష్ణమాచార్యులు, ఇది అలోపతిక్ వల్ల అయ్యేది కాదు, హోమియోపతి వల్ల క్యూర్ అవుతుంది. అంటే నువ్వు మరి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తావంటే తప్పకుండా చేస్తానని ఆయన ప్రారంభం చేశారు. ఆ ప్రారంభం చేసిన తర్వాత కొద్ది నెలల్లోనే మాస్టర్ గారు గుంటూరు నుంచి విశాఖపట్నం షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది, కుటుంబం అంతా కూడా. ఎందుకంటే ఆయన పిహెచ్డీ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. అందుకని ఇంకా అప్పుడు గుంటూరులో ఉన్నటువంటి హోమియోపతి వైద్యుడు విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి పేషెంట్కి, ఇప్పుడంటే మనకి ఏ మూమెంట్ కావాలంటే ఆ మూమెంట్ ఎదురుగుండా చూడొచ్చు మనం, మొబైల్ ఫోన్, అందులో వీడియో అవన్నీ. అప్పుడు అసలు మామూలు ఫోన్లో సాధ్యం కానప్పుడు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? అందుకని ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఉత్తరం రాస్తారో ఆ ఉత్తరం ఎప్పుడు అందుతుంది, మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడు అక్కడ రాస్తారో, ఆయన మంది ఎప్పుడు వేస్తారో సాధ్యమేది కాదు. అప్పుడు ఆయన అన్నారు, ఆ సుబ్రహ్మణ్య గారు అనేటువంటి ఆయన, కృష్ణమాచార్యులు, ఇది దైవ ఇది నిర్ణయం, అందుకని నీ కొడుక్కి నువ్వే ఈ రోగాన్ని నుంచి కాపాడతావు, అందుకని హోమియోపతి వైద్యం నువ్వు చేయాల్సింది. దాని మాస్టర్ గారు తన గురువు దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆదేశం ఇది ఇంకోటి ద్వారా వినిపిస్తుందని తీసుకుని ఆయనే హోమియోపతి వైద్యం అనేటువంటిది ఆయన అధ్యయనం ప్రారంభించి
తన కుమారుడికి తానే పూర్తిగా నార్మల్ అంటే రెస్టోరేషన్ అంటారు చూసారా, ఆ స్థితిలో చేశారనమాట. రెస్టోర్ హ్యానిమన్ గారు చెప్పినటువంటిది రెస్టోరేషన్ అనేటువంటిది పూర్తిగా చేశారు. అందులో మొట్టమొదటి అసలు ఆయన సల్ఫర్తో ప్రారంభించారు. అదే అసలు ఇక్కడ విషయం. అంటే ఎందుకైనా మంచిది ముందు సల్ఫర్ వేస్తే అన్నీ ముందు అయిపోతే అలా కుదరదు. అది మామూలుగా అదే ఇక్కడ కెంట్ గారు చెప్పింది. తరచుగా సల్ఫర్ ఎందుకోసం వేస్తారు అంటే ఎందుకైనా మంచిది మధ్య మధ్యలో రోజు సల్ఫర్ వేస్తూ ఉంటే మంచిది అయినటువంటిది వేసేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అని. అలా కాదు, సల్ఫర్ ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది, మాస్టర్ గారు ఎందుకు అప్లై చేశారు, ఇది ఎందుకు ఎలా కన్ఫర్మ్ చేశారు దీన్ని అని అంటే ఆ కేసులోనే అంటే ఈవీఎం ఆచార్యని ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి మూర్ఛవ్యాధి ఫిట్స్ పడిపోతూ ఉండడం, స్పృహ తప్పిపోతూ ఉండడం ఇవన్నీ మామూలుగా కామన్ కనిపించేవి. మందు ఇప్పుడు ఎవరికి వేస్తారు, రోగానికే రోగికే, అక్కడే ఉన్నది. రోగానికి మందు వేస్తారు కాబట్టి అది మామూలు వైద్యశాస్త్రంలో పూర్తిగా నివారణ సాధ్యం కాదు. ఆ రోగానికి మందు కాబట్టి మందు రోగానికి వేస్తారు. రోగం శరీరంలో బలాన్ని చోట ఉంటుందని తెలియదు. ఆ మందు రోగాని కోసం వేసేప్పటికీ అది రోగి యొక్క శరీర తత్వాన్నే పూర్తిగా భస్మం చేసేస్తుంది. అదే ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఎక్కువ. అందుకని దానివల్ల ఉపయోగం లేదని ప్రూవ్ అయింది. అయితే మనం దాన్ని తప్పేం లేదు, ఒక శాస్త్రానికి ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది దానివల్ల. అందువల్ల మరి ఇప్పుడు ఎలాగ దానికి చేయాలి అనేటువంటిది, అది మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ అక్కడ ఎందుకు వేశారు అని అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, చాలా తీవ్రమైనటువంటి మయాజం యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల అక్కడ ప్రాణశక్తికి యొక్క బలం సరిపోవట్లేదు. ప్రాణశక్తిని ఆ రోగ పరిస్థితి ఇక్కడ దీని నుంచి బయటపడడానికి ప్రాణశక్తి కావాలి కదా. ఎందుకంటే అసలు మన హోమియోపతి ప్రకారం నిజంగా మనం నివారణ చేసేటువంటిది ఎవరంటే మనలో ప్రాణశక్తి, అంతేగాని మందులు కావు. ఇది మనం హోమియోపతి వైద్యులను అయ్యిండి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోకపోతే మనం హోమియోపతి వైద్యులం కావు. We have to, as a homeopathic physician, we have to remember basically that it is not the medicine that cures any person. It is the vital force of the person which constantly puts its effort to restore the normal condition. That is according to the law of nature, which is unchangeable. So the effort in the manner, the effort which you have to put is to enhance the capacity of the vital force, not to act in the opposite direction to the vital force. This we have to always remember. మనం చేసేటువంటి వైద్యం అనేటువంటిది ప్రాణశక్తి యొక్క వ్యతిరేకమైనటువంటి దిశలో మనం చేసామనుకోండి, అంటే రోగికి కాకుండా రోగాన్ని మందిస్తే తప్పకుండా ప్రాణశక్తికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. దానివల్ల నివారణ అనేటువంటిది అసాధ్యం అయిపోతూ ఉంటుంది. అది జరిగేది. అందుకని దేనివల్ల ఇలా జరుగుతుందంటే విపాకం అనేటువంటిది చాలా తీవ్రంగా ఉండడం వల్ల, మయాజం తీవ్రంగా ఉండడం వల్ల, దానివల్ల ఈ ప్రాణశక్తికి బలం సరిపోవట్లేదు. అందువల్ల అంటే ప్రాణశక్తి సరిగ్గా లేకపోతే నివారణ కాదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే విపాకం మయాజంని న్యూట్రలైజ్ చేయగలిగేటువంటి అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండగలిగినటువంటి ఔషధాన్ని, అప్పుడు కూడా ఔషధాన్ని ఎలా నిర్ణయించాలి అంటే ఆ వేదనా సముదాయం అనేటువంటిది మర్చిపోకూడదు. అది ఉంది. మరి సల్ఫర్ అనేటువంటిది ఎందుకు ఇచ్చారు? సల్ఫర్ అనేటువంటిది అన్ని మయాజమ్స్ మీద పనిచేయగలిగినటువంటి ఔషధం, అందుకనే కింగ్ అన్నారు. Sulfur is called the king because it can act on all the miasms, because it has the capacity to work on the basic miasm sora. Since all the other miasms are secondary to sora, therefore sulfur is one of the topmost remedies. It is the topmost remedy
which can reach the roots of Sora, and thus it can also counteract the effects of the other miasms which are established as the secondary miasms in the constitution. సోరా అనేటువంటిది ఉంటే దాని తర్వాత క్రమంగా సోరా అనేటువంటి దాని నుంచే మిగతా వస్తాయని మనం ఎలా వస్తాయనేటువంటి మనం చెప్పుకున్నాం. మాస్టర్ గారు ఆర్గనాన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మనం మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి తెలుగు ఆర్గనాన్లో చదివినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది. మాస్టర్ గారు హ్యానిమన్ గారు ఇచ్చినటువంటి క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేటువంటిది ఏదైతే గ్రంథం ఉందో, మహాగ్రంథం అది, దాంట్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మాస్టర్ గారు మనకి విపాక వ్యాధుల వాటిని యొక్క చికిత్స అనేటువంటి దాంట్లో మనకి ఇచ్చారు. అందుకని దాని ప్రకారం సల్ఫర్ అనేటువంటిది ఆ కేసులో ఈవీఎం ఆచార్యకి ఆయన ముందు వేశారు. ఎందుకు వేశారంటే అది బాగా ఇండికేట్ అవుతుంది. సోరా అనేటువంటి దాన్ని స్ట్రాంగ్గా, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మరి అంటే కొన్ని తరాల నుంచి వస్తుంది. మనం చదువుకున్నాం కదా ఇంతకుముందే, అది తరతరాల సంక్రమిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్డ్. హ్యానిమన్ గారు అది మనకి పూర్తిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో సోరా కెన్ బి ఇన్హెరిటెడ్ త్రూ జనరేషన్స్ and gets stronger and stronger in subsequent generations. This is a fact which had been established with proofs by Hahnemann and Kent, Herring and all his people, all his doctors who were following Hahnemann. అందుకని మాస్టర్ గారు మనకి దాన్ని బాగా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆయన చెప్పినటువంటి క్లాసెస్ వాటిలో గురించారు, ప్రాక్టికల్గా కూడా చూపించారు. అందుకని ఇక్కడ సల్ఫర్ వేశారు. ఇప్పుడు ఈ సల్ఫర్ వేయడం అనేటువంటిది ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీలో వేయాలి, ఏ పొటెన్సీలో వేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఎవరికైనా సల్ఫర్ వేసారంటే తోచిన దాంట్లో వేసారు, అది బాగా క్రానిక్ మయాజం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సల్ఫర్ 10 ml వేసామంటే అది ఏడ్చినట్టు ఉంటుంది. ఎందుకు వేసారు 10 ml? 10 ml వేయాల్సినటువంటి హయ్యర్ లెవెల్లో ఉన్నాయి సిమ్టమ్స్, అక్కడ కూడా వేదనలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, మిగతా దీంట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయా అనేటువంటిది అది కూడా ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తూ వేయాల్సింది. అప్పుడు కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి. అందుకని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, సల్ఫర్ 30లో వేశారు. వేసి అప్పుడు మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ మధ్యలో వచ్చేటువంటి చేంజెస్ ఏమేమి వస్తున్నాయో అని అబ్జర్వ్ చేస్తూ అవసరమైనప్పుడు వాటికి కౌంటరాక్ట్ చేయాల్సింది వస్తే దాన్ని బట్టి ఇండికేట్ అయినటువంటి రెమెడీ వేస్తూ, ఇది పద్ధతి అన్నమాట. అందుకని అలా మాస్టర్ గారు సల్ఫరే మెయిన్గా పడింది ఈవీఎం ఆచార్య యొక్క చికిత్సలో. ఆ మధ్యలో వచ్చినటువంటి వాటిల్లో మిగతా రెమెడీస్ ఇండికేట్ అని వేసినప్పటికీ పూర్తిగా ఈవీఎం ఆచార్యానికి రిలీఫ్ చేసింది సల్ఫర్తో అని మాస్టర్ గారు ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటి దాంట్లో చూపించారు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తన కుమారుడైనటువంటి ఈవీఎం ఆచార్య యొక్క ట్రీట్మెంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అందువల్ల ఇప్పుడు ఇక్కడ హ్యానిమన్, ఇక్కడ కెంట్ గారు చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారం బాగా గుడ్ ప్రిస్క్రైబర్స్, చాలా బాగా తెలిసి ఆథెంటిక్గా తెలిసినటువంటి ప్రిస్క్రైబర్స్ కూడా చాలాసార్లు వేస్తారు సల్ఫర్ అన్నారు కదా, ఆ రకంగా వేశారు మాస్టర్ గారు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ సల్ఫర్ ఇక్కడ ఎందుకు వేశారు అంటే మనకు ఖచ్చితంగా చెప్పగలరు. అది కూడా మనకి ఆర్గనాన్లో 4వ ఎఫారిజంలో చెప్పినప్పుడు ఫిజిషియన్ ఎలా వేసామో అనేటువంటిది పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగి ఉండాలని చెప్పాడు. అలాంటి విధానంలో వేయాలన్నాడు కదా. అందుకని ఎందుకు వేశారు సల్ఫర్ అంటే అక్కడ ఏ సందర్భంగా ఎలా వేశారు దానికి బేసిస్ ఏమిటని చెప్పగలగాలి. అందుకని మాస్టర్ గారు వేసిన ప్రతి డోస్కి మనకి ఆ బేసిస్ అనేటువంటిది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అలా వేశారు.
అక్కడ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ కేసులో ఇన్హెరిట్ అయినటువంటి దాంట్లో మయాజం అయినటువంటి సోరా బాగా స్ట్రాంగ్గా దాని ఎఫెక్ట్ కనబడి అదే అక్కడ వ్యాధి నివారణకు అడ్డుపడుతుంది అని కన్ఫర్మ్ అయింది. అందుకని ఎప్పుడు అవసరం అంటే మళ్ళా టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుని దాని ప్రకారం నిర్ణయించినటువంటి రెమెడీ వేసినప్పుడు అది అంత బాగా ఇండికేట్ అయినటువంటిది కూడా అది దాని యాక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటో సల్ఫర్ వేశారు. ఆ సందర్భంలో వేశారు అప్పుడు సల్ఫర్. ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్స్ టు యాక్ట్ అనేటువంటిది అక్కడ కన్సిడర్ చేసినటువంటిది. ఎందుకంటే అది కూడా దాంట్లో ఉందిగా, ఆ డ్రగ్లో ఉన్నటువంటిది సల్ఫరు మొదలైనటువంటి యాంటీమయాజ్మెటిక్ డ్రగ్స్లో ఉన్నటువంటిది when indicated remedy fails to establish its action or fails to act or fails to complete its action, then a dose of sulfur in the required potency will enable that indicated remedy to establish and complete its action అని మనకు క్లియర్ కట్గా అందువల్ల వేశారన్నమాట. అంటే అప్పుడు సల్ఫర్ అంటే అన్ని కేసెస్లోనూ సల్ఫరేనా అంటే అది కాదు. ఇక్కడ సల్ఫర్ విషయం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం. ఒక్కోసారి ట్యూబర్కులోనేమో, ఒకసారి లేకపోవడం అవ్వచ్చు. ఏవైతే యాంటీమయాజ్మేటిక్ దాంట్లో హయ్యర్ స్టేటాలో ఉంటాయో ఆ రెమెడీస్ అన్నిట్లోనూ ఇది ఉంది. దాని కరస్పాండింగ్గా ఉన్నటువంటి ఆ రెమెడీస్ ఇండికేట్ అయ్యి కూడా వేసినా పనిచేయకపోతున్నప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్గా ఉన్నటువంటి యాంటీమయాజ్మేటిక్ రెమెడీని సెలెక్ట్ చేసి వేయాలి అనేటువంటిది ఉంది. అయితే సల్ఫర్ అనేటువంటి దాన్ని కాబట్టి మనం స్టడీ చేస్తుంది, సల్ఫర్ గురించి మనం మెయిన్గా చెప్పుకుంటున్నాం. సో సిన్స్ టుడే వీఆర్ మెయిన్లీ కన్సిడరింగ్ సల్ఫర్, స్టడీ ఆఫ్ సల్ఫర్, how it is applied by master, therefore we take examples from this. ఇలాంటిది మాస్టర్ గారు అనగానే దీనివల్ల ఏం జరిగింది అంటే ఈవీఎం ఆచార్యకి పూర్తిగా రెస్టోరేషన్ అనేటువంటిది వచ్చిందండి. రోగ నివారణ అంటే ఇక్కడ రెస్టోరేషన్, నార్మల్ దీనికి వచ్చేసింది. కాబట్టి తర్వాత లైఫ్లో ఆ రకమైనటువంటి సఫరింగ్ కానీ ఆ రకమైనటువంటిది కానీ మళ్ళీ కనబడలేదు. ఒక్కసారి మాత్రం కాలేజీలో చదువుతున్నాడు, నేను అప్పుడు యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాను. అప్పుడు ఒక్కసారి మాత్రం కాలేజీలో ఒక్కసారి వచ్చింది, అదే లాస్ట్ సారి. పియూసీ చదువుతున్నాడు, ఒక్కసారి వచ్చిన కాలేజీలో, ఆ తర్వాత మడికి రాలేదు. ఇది ఈవీఎం ఆచార్య యొక్క కేసులో ఉన్నటువంటి సాలియంట్ ఫీచర్స్లో. అయితే ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటి కోర్సులో ఈ మయాజం క్లియర్ చేసి ఇది పూర్తిగా నివారణ జరిగేటువంటి కోర్సులో కొన్ని స్కిన్ మీకు వచ్చినటువంటి కొన్ని పర్మనెంట్గా ఉండిపోవడం జరిగే తప్పదు. అది ఇవన్నీ మనకు కన్ఫర్మేటరీగా మనకు కనిపించేటువంటివి. అలాగ మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ అనేటువంటిది దాన్ని వేసినటువంటివి సందర్భాల్లో మొట్టమొదటి కేసు ఎగ్జాంపుల్ అది. ఆ తర్వాత అక్యూట్ కండిషన్స్లో, అక్యూట్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా అలాంటి చోట మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది క్రానిక్. ఇప్పుడు ఇది మనం చెప్పుకున్నటువంటిది చాలా డీప్ రూటెడ్ క్రానిక్గా ఉన్నటువంటి కేసు అది. బట్ అక్యూట్ కండిషన్స్లో కూడా సల్ఫర్ మధ్యలో ఎప్పుడు ఇండికేట్ అయితే వేయచ్చు అనేటువంటిది కూడా మాస్టర్ గారు చాలా సందర్భాల్లో మనకు చూపించారు. ఎలాగంటే ఒకసారి ఈ ఎపిడమిక్స్, పాండమిక్ మన మధ్య వచ్చింది కదా, కానీ అప్పుడు ఎపిడమిక్స్ చాలా వచ్చేవి. ఇప్పుడు ఆ ఎపిడమిక్స్ అనేటువంటి దాంట్లో
అవి అటాక్ అయినటువంటి కేసెస్లో చాలా వెల్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్, అవి కొన్ని కేసుల్లో వేయంగానే వెంటనే వితిన్ మినిట్స్ పనిచేసి సేవ్ అవుతుంటే, కొన్ని కేసెస్లో ఇండికేటెడ్ అయ్యింది వేసినప్పుడు కూడా ఏమి ఇదవకుండా డేంజరస్ కండిషన్ ఇంకా అడ్వాన్స్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఆ కండిషన్ చూసి సల్ఫర్ డోస్ వేస్తే మళ్ళీ వితిన్ ఫ్యూ మినిట్సే అప్పుడేంటి ఈ సల్ఫర్ వల్ల సేవ్ అయ్యారా అంటే సల్ఫర్ వల్ల కాదు, ఈ వేసిన సల్ఫర్ ఏం చేసిందంటే ఏదైతే అడ్డుపడుతుందో మయాజంని క్లియర్ చేసింది, దాని ఎఫెక్ట్ని. అది మనం తెలుసుకోవాల్సింది. సో an acute application also master has shown how you can apply sulfur, how you have to consider. There are some examples like the epidemics like cholera, and also in those times it was the pox, the erratic fever, like smallpox and chickenpox, severe conditions. So in the acute, very acute conditions for the patients, where the indicated remedy was acting very well in many cases, and many persons are saved from such situation, but in some cases the remedy could not act, could not establish its effect, its action. Then master has applied a dose of sulfur, and this dose of sulfur could counteract the obstacles created by the miasm in the constitution, and it made the way clear for the remedy which is indicated remedy which was applied before, and with that person could be saved. These are examples where master has applied this in the acute cases. Now in another dimension, in some cases we receive a patient, we try to make the case sheet in the manner which is clearly given, but we could not find any clear picture of clear totality of any remedy. This is another dimension. మనం ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క కేసు వస్తే మనం అంతా తయారు చేస్తాం, కేస్ హిస్టరీ ఇవన్నీ తయారు చేస్తాం, కానీ ఎంత చూసినా కూడా ఏ రెమెడీకి సిమిలారిటీ ఉందో మనకేం అందుపట్టదు. ఎందుకని అంటే టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఏ రెమెడీకి చూపించడానికి వీలు లేకుండా ఉన్నటువంటిది. ఎందుకు అలా వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ది రీజన్ ఫర్ దిస్? One is because of the complicated miasm which is inherent in the constitution, and another reason is since that person was under a normal allopathic treatment with multiple medicines, application of many medicines, then what happens with every medicine applied in the allopathic application? Every medicine produces its own artificial disease in the constitution. Basically we have learned this. Any substance produces its own disease, artificial disease in the constitution. That means it arouses our vital force. ఏదైనా సరే మన శరీరంలోకి కనుక ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ని మనం ఏ రకంగా లోపలికి ఇచ్చేస్తే దాని యొక్క ప్రభావం వల్ల ఆర్టిఫిషియల్ డిసీజ్ ఉందని మనకు తెలుసుగా మనకి. అందుకని మనకి ఎలోపతిక్ ట్రీట్మెంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి బోర్డన్ని మెడిసిన్స్ అన్ని వేసినప్పుడు వాటి తాలూకు ఎఫెక్ట్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి డిసీజెస్ అన్నీ ఉంటాయి.
ఈ డిసీజెస్ తర్వాతము కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి ఇన్హెరిట్ లోపలగా ఉన్నటువంటి మయాజం ఇవన్నీ కలిపి కాంప్లికేట్ అయ్యి ఏ రెమెడీతో మనం ఏ మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేయడానికి వీలు లేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మనం రెమెడీ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం అంటే నిజంగా హోమియోపతి ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం అయితే టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కదా మనకి, అదే బేస్. ఎటువంటి కండిషన్లోనూ హ్యాన్మన్ గారు చెప్పిన టోటాలిటీ ఆఫ్ కండిషన్స్, టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అనేటువంటి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి సెలక్షన్ ఆఫ్ రెమెడీకి. అక్కడ టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్కి మనకి ఏ డ్రగ్ పిక్చర్ మనకు కనబట్టలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ ఏదైతే అడ్డుపడుతుందో మయాజం క్లియర్ చేయాలి అక్కడ కూడా. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ వేర్ ది మయాజం ఈజ్ సో స్ట్రాంగ్ దట్ we could not obtain the totality of symptoms for any remedy to apply, then it is required that we have to give an anti-miasmatic dose, and especially in here sulfur. మాస్టర్ గారు అలాంటి కేసులో సల్ఫర్ డోస్ వేస్తే అప్పుడు ఏం జరిగింది, వాడు నిజమైనటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏమిటో బయటకు వచ్చి టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్, అప్పుడు ఏ డ్రగ్ అయితే మనం వేయాల్సి వస్తుంది దాని ఇండికేషన్, దాని మొత్తం డ్రగ్ పిక్చర్ వచ్చింది. చూసారా? అప్పుడు మనం ఆ రెమెడీ ఏది ఇండికేట్ అవుతుందో అది వేస్తే మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది, పనిచేస్తుంది. అది ఇంకో డైమెన్షన్ అన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ హ్యానిమన్ గారు చేసినటువంటిది. దాన్ని బాగా కెంట్ గారు, దాన్ని ఇంకా మాస్టర్ గారు లాంటి వాళ్ళు, అంటే మనకి మాస్టర్ గారే మనకు తెలిసిన వాడు, దాన్ని చాలా కేసెస్లో ఎలా అప్లై చేయాలనేటువంటి ప్రాక్టికల్గా నిరూపించారనమాట మనకి. అది ఇక్కడ జరిగినటువంటిది. ఇప్పుడు ఇంకో డైమెన్షన్లోకి వెళ్తే సల్ఫర్లో చాలా హయ్యర్ లెవెల్లో సల్ఫర్ యొక్క లక్షణాలు అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఉన్నటువంటి కేసెస్ ఉంటాయి. అంటే ఏమిటి, సల్ఫర్ అనేటువంటి రెమెడీని మనం చదువుతున్నప్పుడు దాని కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఎలా ఉంటుందో మాస్టర్ మనకి అంటే కెంట్ గారు దీంట్లో కానీ హ్యాన్మన్ గారు కానీ దీంట్లో కానీ మనం చదివినప్పుడు, తర్వాత మాస్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఉండేటువంటి సల్ఫర్ వాడి మానసికంగాను భౌతికంగాను వాళ్ళ లక్షణాలని ఎలా ఉంటాయని పిక్చర్ చూపిస్తారు. ఆ పిక్చర్ చూపించినట్టుగా ఉన్నటువంటి కేసులు వస్తాయి. సో అనదర్ డైమెన్షన్ వేర్ మాస్టర్ హ్యాస్ అప్లైడ్ సల్ఫర్ ఈజ్, this is on different dimension. Different dimension means we get some persons we come across who have not come for particularly for any treatment, but when we observe that person in the lifestyle, in every aspect of his life, then on all the levels, mentally, especially on the mental level, that is most important, on that higher levels, and then also up to the physical level, we can clearly see the constitution of sulfur remedy as explained by Hahnemann, Kent and so on. When we study this in the Materia Medica, when we can synthesize that, we can see how a constitutional sulfur person will appear, how he will behave, how he will speak, how is his logic. So all this we can see in a person as an example. Then how we have to treat. This is another dimension from Master which we have closely అబ్జర్వ్డ్ అండ్ సీన్. ఒక ఆయన అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అంటే మనకి ఎలా మాస్టర్ గారు దాన్ని రీడ్ చేశారో అక్కడ సల్ఫర్ ఎలా ఇచ్చారు అది తెలియాలి, మన డైమెన్షన్ తెలియాలి మనకి. ఒక ఆయన మాస్టర్ గారి దగ్గరికి పరిచయం అయ్యాడు, వచ్చాడు ఆయన.
ఆయన చాలా పర్టికులర్గా పెక్యులర్గా ఉండేవాడు. తర్వాత మాకు చాలా క్లోజ్ అసోసియేట్స్ అయ్యాడు. మాస్టర్ గారి శిష్యుల్లో బాగా చేశాడు. చాలా మహానుభావుడు. కానీ అసలు ఆయన ఎలాగంటే ఆయన పరిచయం అయినప్పుడు చూస్తే, అంటే సల్ఫర్ మనం కరెక్ట్గా మాస్టర్ గారు ఒక తమాషా చెప్తాను చిన్న మధ్యలో. మాస్టర్ గారు హోమియోపతిక్ క్లాసెస్ మొట్టమొదట విశాఖపట్నంలో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వీళ్ళు, అంటే మాస్టర్ గారు అప్పుడు యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డీ చేస్తూ, ఇంకా యూనివర్సిటీ లెక్చరర్గా కూడా పిహెచ్డీ చేస్తున్నారు. అప్పుడు అంటే గుంటూరు లెక్చరర్గా చేస్తూ సెలబ్రేట్ వచ్చారు. తన కుమారుడు కోసం హోమియోపతి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు మాస్టర్ గారి దగ్గర కొంతమంది వచ్చేవాళ్ళకు కూడా ఆవిడ చెప్పారు, మాస్టర్ గారు ఇలాగ నేను హోమియోపతి మందులు మీకు కావాలంటే ఇస్తాను, మీకు ఎవరైనా కావాలని తీసుకోవచ్చు. అలాగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, క్యూర్ అయినటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత వాళ్ళలో కొంతమంది మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు మేము కూడా మీకు నేర్చుకుని మీతో పాటు సర్వీస్ చేస్తాం వస్తే, అలాంటి వాళ్ళు ఒక బ్యాచ్ తయారవుతే వాళ్ళకి మాస్టర్ గారు హోమియోపతి ట్రైనింగ్ క్లాస్ కండక్ట్ చేయడం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళు అడిగిన మీదట. మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు అవతల వాళ్ళు అడగందే నెత్తిన రుద్దేవారు కాదు. మాస్టర్ గారు ఎప్పుడూ చెప్పారు, అవతల వాళ్ళు అడిగినప్పుడు తప్పకుండా నువ్వు చేయాలి, వాళ్ళకి అడగకుండా ఉన్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు రుద్దకూడదు. ఈ రెండు జాగ్రత్త చూసుకోమని చెప్పారు. మనకు ఉత్సాహం వచ్చి ప్రతివాడిని కూర్చోబెట్టి మీకు మయాజు గురించి చెప్తానని చావకొట్టకూడదు. మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు ఏదైనా సరే అవతల వాడు దొరికాడు కదా అని తనకు తెలిసినంత వాడు చెప్పాలి అంటే అసలు క్వశ్చన్ అది తప్పని చెప్పారు. కానీ నిజంగా తెలుసుకుందామని వచ్చి అడిగినటువంటి వాడికి చెప్పాలి. ఈ రెండు ఉండాలి. మాస్టర్ గారు ఉన్నదే అది. అందువల్ల వాడు అడిగారు, వాళ్ళందరూ మాస్టర్ గారు మేము మీకు నేర్చుకుంటాము, మీకు ఎందుకంటే మీతో పాటు పనిచేయాలి, తప్పకుండా నాయన అని చెప్పి దాన్ని కూడా మాస్టర్ గారు తన గురువు యొక్క ఆదేశంగా తీసుకునేవారు. అది అక్కడ ఆయనలో ఉన్నటువంటిది. వాళ్ళందరిలో అంటే అంతేగాని వీళ్ళందరినీ ఉద్ధరించడానికి నేను స్టార్ట్ చేయాలి అది ఎప్పుడు అని అనుకుంటే మాస్టర్ అయ్యేవారు కదా. తన గురువు గారి యొక్క ఆదేశం కింద తీసుకునేవారు అంతే ఏదైనా సరే. అందుకని వాళ్ళలోంచి ఆయన చెప్తున్నారు, అందుకని తప్పకుండా అని చెప్పి ప్రారంభం చేశారనమాట. చేసి ఆ క్లాసులు చెప్తున్నప్పుడు అందులో కొంతమంది యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు ఉండేవారు, కొంతమంది ఆ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు, కొంతమంది బయట నుంచి కొంతమంది వ్యాపారస్తులు ఉండేవాళ్ళు, కొంతమంది టీచర్స్ ఉండేవాళ్ళు, కొంతమంది ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నటువంటి రకరకాల ఉండేవాళ్ళు. అందరూ ఒక గ్రూప్, ఒక బ్యాచ్. ఆ క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు ఒక ఇద్దరు స్నేహితులు ఉన్నారు. వాళ్ళు బాగా క్లోజ్ స్నేహితులు. ఒక ఆయనేమో ఇండియన్ ఆక్సిజన్ కంపెనీ అని ఉండేది, అందులో స్టెనోగ్రాఫర్గా పనిచేసేవాడు. ఇంకో ఆయనేమో విశాఖపట్నం పోర్ట్లో వర్క్ చేసేవాడు ఆయన. వీళ్ళిద్దరూ బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళిద్దరూ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ అయినా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కొంచెం బాగా మంచి తెలివితేటగల వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఒక మంచి బాగా ఒక శాస్త్రాన్ని నేర్చుకుని చేద్దామని ఇంట్రెస్ట్ కలవాళ్ళు. కానీ ఆ శాస్త్రం నేర్పేటువంటి వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని చూస్తే కానీ వీళ్ళు దాన్ని తీయరు. అలాంటి వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు వాళ్ళు తెలిసింది. ఇలా కృష్ణమాచార్య గారట ఆయన హోమియోపతి క్లాసులు చెప్తున్నారట. అంటే ఆయన ఏం చేస్తారంటే తెలుగు లెక్చరర్ హోమియోపతి చెప్తారా, అయితే దీని సంగతి ఏమిటో చూడాలి అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరు వచ్చారు. వాళ్ళు చాలా తెలియగల వాళ్ళు. ఈయన సంగతి ఏమిటో చూద్దామని వచ్చారు. వచ్చి క్లాస్కి వస్తే ఆ రోజు మాస్టర్ గారు గడ్డం తీసుకున్నారు. 2 రోజుల నుంచి గడ్డం పెరిగి ఉంది కొంచెం. ఆ రోజు ఎందుకు మరి వేసుకున్నటువంటి బట్టలు కూడా కొంచెం అంత క్లీన్గా లేవు, ఇలా ఉంది అనిపించారు. ఆ రోజు సల్ఫర్ గురించి సల్ఫర్ చెప్తున్నారు మెటీరియల్ చెప్తూ మాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే, సల్ఫర్ వాడు ఎలా కనిపిస్తాడు అని అడిగితే ఇప్పుడు నేను ఉన్నట్టుగా అన్నారు. ఆ రోజు ఆ సల్ఫర్ చెప్తున్నప్పుడు క్లాస్ విని వీళ్ళిద్దరూ వచ్చారు కదా. క్లాస్ అయిపోగానే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మేము మీ దగ్గర సిన్సియర్గా నేర్చుకుని మీ శిష్యులు అవుదామని వచ్చాం అని. తప్పకుండా నోయ్ రండి అన్నారు. వాళ్ళు మాస్టర్ గారి దగ్గర ఆయనతో కూడా తిరిగి ఆయన ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి సర్వీస్ చేస్తే కూడా అర్ధరాత్రి అపరాత్రి ఏం లేకుండా వాళ్ళు కూడా ఆయనతో పాటు తిరిగినటువంటి ఫస్ట్ బ్యాచ్లో వాళ్ళు అనమాట. ఆయన గోవర్ధన్ అని ఒక ఆయన ఉండేవారు, గోవింద నరసింహారావు అని ఉండేవారు. వాళ్ళిద్దరు మంచి జంట. అలాంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు.
అప్పుడు సల్ఫర్ ఎందుకు చెప్పంటే సల్ఫర్ చెప్తూ మాస్టర్ ఇలా ఉంటాడు అని తన గురించి చెప్పారు. సల్ఫర్ అంటే ఇలా ఉంటాడు అంటే అంత మాత్రం చేత ఆయన సల్ఫర్ని అర్థం కాదు, కానీ వాళ్ళు చెప్పారు మరి చూస్తే అసలు ఎలా ఉంటాడు, అపీరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది సల్ఫర్ అంటే ఇవి ఇలా ఉంటాడని చెప్పారు తన ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం. మళ్ళీ మా మిత్రుడు అని చెప్పాక ఆయన యూనివర్సిటీలో పనిచేసేవాడు వేరే డిపార్ట్మెంట్లో. ఆయన సల్ఫర్ అంటే అసలు సల్ఫర్ గురించి పిక్చర్ అంటే ఆయన అన్నటువంటి ఆయన సంవత్సరం మొత్తం మీద మ్యాక్సిమం 3 రోజులు ఉండొచ్చు స్నానం చేసిన రోజులు, లిటరల్లీ. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ అనదర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ sulfur where master has applied, and this is about a person, a typical person who was very, very intelligent, who was working, but how his lifestyle was. So in the whole year 365 days, maybe maximum 3 or 4 days were there where he used to take a shower. This is the first thing. ఆయన వస్తున్నాడంటే మనం తెలుసుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి. ఎలాగంటే ఇప్పటికి తర్వాత అసలు ఆ గోల్డ్ ఎప్పుడు తీసుకునేటువంటిది లేదు. అలాగా కాఫీ తాగుతుంటాడు. కాఫీ తాగుతున్న వాళ్ళంతా సల్ఫర్ అయ్యకూడదు కాదు, అక్కడ స్టైల్ ఆ స్టైల్లో ఉంటే కాఫీ తాగి ఇంత ఒక్కపడేసుకుని సిగరెట్ కలుస్తుంటాడు. కానీ ఆయన మహాభారతం ఇవి అవన్నీ తరోగా చదివేసిన వాడు. ఆయన వర్క్ చేస్తుంది ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, బట్ ఆయన మహాభారతం ఇది తరోగా చదివేసినవాడు. అంత కొన్ని వేల గ్రంథాలు చదివేశాడు ఆయన, అంత టెరబుల్ అనమాట. అన్ని గ్రంథాలు బాగా అథెంటిక్గా చదివినవాడు. అందుకని ఆయన మాస్టర్ గారి దగ్గరికి పరిచయం అయ్యాక వచ్చి, మాస్టర్ గారు చాలా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆయన చాలా కంటిన్యూస్గా పని ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వచ్చి మాస్టర్ గారి దగ్గర కూర్చుని రాత్రి 1 గంట 2 దాకా మాస్టర్ గారితో చర్చ జరిపేవాడు. సల్ఫర్ వాడితో చర్చ అంటే మామూలు విషయం కాదు. అన్ని పిడివాదాలు ఉంటాయి, ఒక పత్రాన్ని వదలరు, చెప్పింది ఒక పటాన్ని ఇద్దేవదు. సల్ఫర్ కదా. సో దట్ పర్సన్ వాజ్ సో ఇంటెలిజెంట్, he read thoroughly so many thousands of books, and he was a great scholar, but with a special logic, and he used to discuss with master about so many things, but his discussion is not to accept even though it is logical, but to keep the discussion with typical logic. That is sulfur. అలాగే భారతం గురించి వీటి గురించి ఇవన్నీ ఎవర్రా ఏదైనా ఇందుపదగా ఇలా ఉండే. పైగా ఇంకోటి ఉంటే ఆయన కొత్తగా ఒక షర్టు ఒక చొక్కా వేసుకొని అనుకోండి, ఒక ప్యాంటును, అది మళ్ళీ ఒంటి మీద చిరిగిపోయేదాకా అదే ఇంకా మళ్ళీ ఉతుక్కోవడం లేదు. ఒంటి మీద చిరిగిపోయేంత వరకు వేసుకుంటూ ఉండాల్సింది. ఆ తర్వాత మరీ చిరిగిపోతే ఇప్పుడు మనం వేసుకుంటారు. అంటే మీరు అసలు అతిశయోక్తి అనుకుంటారు మీరు, మరీ ఇలా చెప్తారు కానీ అలా ఏమన్నా అతిశయోక్తి అనుకుంటే కాదు, లిటరల్గా నాకు తెలుసు, నేను బాగా క్లోజ్గా తెలుసు మేము. అంతా అలా ఉండేవాడు. తర్వాత పళ్ళు తోముకోవడం కూడా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కదా ఆయనకి. అది ఆహారం ఆకలి వేసింది అనుకోండి కాఫీ తగ్గిసేవాడు. sometimes when he felt hungry, he used to drink a cup of coffee. Many number of times he used to drink coffee in the day. When he feels hungry, he used to drink a cup of coffee, then had some nut powder, and then smoke a cigarette, and then start speaking about the scriptures and all these things. అలాంటి కేసు అనమాట. ఎవ్వరు ఆయనతో వాదించలేదు, ఏది సబ్జెక్ట్ అయినా సరే. అంత ఇదనమాట అలాంటి వాడు. ఎందుకు మాస్టర్ గారు ఇతను ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాను కొత్తల్లో. ఏమిటి ఉపయోగం? మాసిపోయిన బట్టలు మార్చుకొని వాడు, స్నానం చేయని వాడు, ఏం చేయని వాడు, ఈ వ్యవహారం ఏమిటి, ఇలాంటి వాడు ఎందుకు ఎంటర్టైన్ చేస్తారని అప్పుడు మాకు తెలియదు. ఆయనకు తెలుసు ఆ లోపల అసలు వాడు ఎలాంటి వాడు, వాడిని ఎలా తీసుకురావాలో బయటకు ఆయనకు తెలుసు.
అది మాస్టర్ గారు అంటే. సో that person used to come every night to discuss about so many things in the scriptures and all these things until very late at night, like that. He doesn't sleep. Every day he used to awake, reading books or discussing with people and such things. And we don't know when he sleeps. And in the morning, of course, he wakes up very late till the time he has to go to the office, like this. Subsequently. So, then we have been observing what for master is allowing this fellow to kill master's time. That is how we used to think. We did not know. But master knows how this fellow should be brought, original fellow inside should be brought, so that he will do so much of very precious work that he knows, because he is master. People like us, what we know? We used to think that why this fellow is coming and disturbing master, and so like that. So master has started, it's the time to treat him. Master has given sulfur tenem directly one dose, and within 1 year he has repeated 4 times or 5 times sulfur tenem, directly tenem, and then he has given 50 ml. So it took some years of treatment. Then this man has totally changed, perfectly changed. But remember, it is not so easy, because this man, when we knew his family background, his previous generations, many of them died with physical tuberculosis, pulmonary tuberculosis. So it is not easy to treat, to administer sulfur in such cases where there is tuberculosis physically. And so master could do that. Only such that master can do it. It is not so easy to handle such case. If there is, from mental level, when it comes to the physical level, the body will be destroyed. Body cannot withstand that. But master could manage that. Then in a few years after, completely changed his. Then master then he became more and more closer and became disciple of master, and we were all close friends. So then he worked so much. Master's work he has taken up, so much of work in doing writing work and all these things. So tremendous work he used to do. So master has changed his life to bring his real person to. So this strong miasm, tuberculosis and sora miasm, this master has cured, eliminated from him. Then this person became really, and then master has seen a good lady and performed his marriage. We never believe that he could be, some lady can marry him. ఎవరు అసలు అతను చేసుకుంటుంది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనుకోవాలి. అలాంటిది అతను ఎలా మాస్టర్ గారు చేశారంటే, అది వివాహం అయింది, పిల్లలు పుట్టారు, మాస్టర్ గారు వర్క్ ఎంతో బాగా చేశారు. అంటే ఏంటి, సల్ఫర్ 10 ml 50 ml అతను సీఎం కూడా వేశారు మాస్టర్ గారు. ఒకనొక సందర్భంలో సల్ఫర్ సీఎం కూడా, అసలు సల్ఫర్ అలాంటి కేసులో వేస్తే అతను బాడీలో కిందకు వస్తే అయిపోతాడు, మనకి చాలా కష్టం మేనేజ్ చేయడం. అలాంటిది మాస్టర్ గారు కాబట్టి అలా చేశారు. ఆ డైమెన్షన్ చూసారా, ఎలాంటి డైమెన్షను అంటే మనం అసలు ఊహించలేము. అలాంటి పర్సన్నే అసలు ఒక పటాన్ మనకి అంత తారసపడ, అంత ఇంటెన్స్ సల్ఫర్. ఇంకా సల్ఫర్ అంటే మామూలు ఇది కాదు, లాజిక్ థింకింగ్ అంత సల్ఫరే మనకి. అలాంటి కేసుని అయితే అక్కడ మీరు 200 వేస్తే, నువ్వు 30 వేస్తే ఏమయ్యేది కాదు. అక్కడ డైరెక్ట్గా వేయడం, అసలు ఆ లెవెల్లో వేసి 10 ml నుంచి పైకి వేశారు. అంటే ఎప్పుడు ఏ లెవెల్లో ఎట్లా వేయాలనేటువంటిది అక్కడ ఉంది మాస్టర్ గారి యొక్క ఇదంతా కూడా. అది ఈ స్టేట్మెంట్కి అందుకని సరిపోతుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే
ఈ స్టేట్మెంట్ కెంట్ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కి మాస్టర్ గారు దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, మాస్టర్ గారు ఎలా ఫాలో అయ్యారు కెంట్ని అనేటువంటి దానికి కరెక్ట్గా మనకు సరిపోతుంది అన్నమాట. అంత మాస్టర్ గారి యొక్క అంటే సల్ఫర్ అనేటువంటి దాన్ని ఎలా మనకి చాలా డైమెన్షన్స్ ఇచ్చారు. అంటే అంత హయ్యర్ లెవెల్లో కూడా సల్ఫర్ ఎలా పనిచేస్తుంది, మయాజమ్స్ అనేటువంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడంలో అంటే అక్కడ చాలా దమ్ము ఉండాలి. అంటే మాస్టర్ గారు కాబట్టి చేశారు. ఎందుకంటే అతనికి మేము చాలాసార్లు చూసాం, చాలా సీరియస్ కండిషన్స్ వచ్చాయి ఫిజికల్ బాడీకి. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫాదర్ దాంతో చచ్చిపోయారు, పల్మనరీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ వచ్చి. వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఇద్దరు చచ్చిపోయారు అలాగే. అదే అలాంటిది ఇతని మీద మరి ఇంత హై లెవెల్లో వేస్తే సల్ఫర్ వేసిన తర్వాత ఫిజికల్ బాడీ మీకు వస్తుందని తెలుసు. మనకి ఆర్గనాల్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు హ్యానిమన్. హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి ఫిజికల్ బాడీలోకి వస్తుంది, అప్పుడు ఎలా డీల్ చేయాలని. అప్పుడు చాలా డేంజరస్ కండిషన్స్లోకి అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఎలా చేశారు అతనికి నెయ్యితో థెరపీ ఇచ్చి మిగతా సపోర్ట్ చేసి అతని వైటాలిటీని జాగ్రత్తగా కాపాడి అలా చేస్తూ అతనిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని సల్ఫర్ యాక్ట్ చేసేట్టుగా చేశారు. అది మాస్టర్ అంటే మాస్టర్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలియదు చెప్పుకోవడానికి. అలా ట్రీట్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటిది. అందుకని ఈ సల్ఫర్ని ఎన్ని లెవెల్స్లో ఎట్లా డైమెన్షన్స్లో ఇచ్చారు. ఇంకా చాలా డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి, మనం ఒక కాసేపు చెప్పుకోవడానికి ఉన్నటువంటి కావు. మనం ఇంకా అని అవి నేర్చుకున్నటువంటి వాటిని అప్లై చేస్తేనే వాళ్ళని జరుగుతున్నాయి. ఇవి చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పుకోలేము. అందుకని ఈ స్టేట్మెంట్ మెడికా పూర్తిగా అర్థం చేసుకునేటువంటి వాడు సల్ఫర్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇస్తారన్నాడు. ఎందుకంటే సల్ఫర్ ఇచ్చేస్తే ముందు అసలు పైగా ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే కొంతమంది అసలు ఇవన్నీ ఎందుకండి, ఇంకే డ్రగ్ అక్కర్లేదు, అన్ని మయాజమ్స్ని క్రియేట్ చేసే సల్ఫర్ ఒకటి కాబట్టి అసలు సల్ఫర్ ప్రధానంతో అందరూ క్యూర్ చేసేసినటువంటి పాపం చేరస్తులు ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే సల్ఫర్ నిజంగా అలా కనబడుతూ ఉంటుంది. దాని ఏరియా ఆఫ్ ఇదే అంత పెద్దది. అందుకని ఈ సల్ఫర్ అనేటువంటి దాన్ని ఇవాళ మనం మెయిన్గా తీసుకోవడం అనేటువంటి కారణం. ఎందుకంటే మనకి ప్రాక్టికల్గా మనం దీంట్లో వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రాక్టికల్గా మనకి డిస్పెన్సరీలో వచ్చినప్పుడు మన ప్రమాణం ఏమిటి అంటే మాస్టర్ గారిని ప్రమాణంగా తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే మనకు హయ్యెస్ట్ అథెంటిసిటీ మాస్టర్ గారి కాబట్టి ఆయన ఇచ్చినటువంటి లెక్చర్స్ డైరెక్ట్గా ఉన్నాయి. కాకుండా డైరెక్ట్గా ఆయన ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు డీల్ చేస్తున్నప్పుడు చూసాం కాబట్టి మాకు ఆథెంటిక్గా మాస్టర్ గారిని తీసుకున్నాం. అందుకని దాని ప్రయత్నం చేస్తూ డైరెక్ట్గా మనం ప్రాక్టికల్గా వచ్చినటువంటి కేసుల్లో ఎలా అప్లై చేయాలి, మాస్టర్ గారు ఎలా అప్లై చేయించారు అనేటువంటి చూస్తే ట్రెమెండస్గా ఆయన చెప్పినట్టు చేస్తే మాత్రం రిజల్ట్స్ అలా వస్తాయి. అదేం చెప్పి ఇది మనకి మాస్టర్ గారి యొక్క అంటే ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. మాస్టర్ గారు ఇచ్చిన దాన్ని స్టడీ చేసి మనం చేస్తుండాల్సిందని ఒకసారి అయిపోతుందని ఎఫెక్ట్ అనుకోలేము. అందుకే మనకి చేస్తుంటే మాస్టర్ గారు మనకి ఇస్తూ ఉంటారు. అది వాసుదేవ.